हमने जो दिया है प्रभु जी सब आपका दान है प्रभु जी। हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। जो कुछ आपने हमको दिया है प्रभु जी सब आपका दान है प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे हवाले समर्पण करते हैं प्रभु जी। सब तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल में होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा पराक्रम सब कुछ आपको प्रभु जी। हमारे हर एक कमी को आपने पूरा किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। महिमा आदर आपको प्रभु जी सभी यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ലെറ്റ്സ് ടേൺ അവർ ബൈബിൾ, ജെനസിസ്, ബുക്ക് ഓഫ് ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 12 വേഴ്സ് 2. ഒരു ഷോർട്ട് വാക്യമാണ്. ജെനസിസ്, ബുക്ക് ഓഫ് ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 12 വേഴ്സ് 2. ഒരാൾക്ക് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം. ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും, നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച നിന്റെ പേര് വലുതാക്കും, നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Praise the Lord. We know this portion. This portion is the book of Genesis, chapter 12. We can see that God is calling Abraham. Praise the Lord. Actually, his name was Abram, and later on, his name became Abraham. Praise the Lord. So as his wife Sarai, later on, his wife Sarai name cut short into Sarah. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. വിവാഹ സമയത്തൊക്കെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഭാഗമാണല്ലോ. But today I just wanted to bring it to your attention that I will make you a great nation. Hallelujah. God is promising Abraham, I will make you a great nation. Praise the Lord. Hallelujah. എന്താണ് ദൈവം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? Why? How God is telling Abraham, I will make you a great nation? Because when God called Abraham, hallelujah, think about the circumstances, hallelujah, the situation he grew up. Praise God. Abraham's father was making idols and selling. It was a big business in the family. Praise the Lord. അബ്രഹാമിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന വലിയൊരു കുടുംബമായിരുന്നു. Praise the Lord. But when Abraham was hearing the voice of God in his dream, God was speaking to him. Hallelujah. Immediately he made a decision. He wanted to get out from that, hallelujah, circumstance. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേർപാട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ കണ്ടതും കേട്ടതും അറിഞ്ഞതും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതും നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മളെ വിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അതനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് മാത്രമേ ദൈവത്തിന് പിന്നെ പ്രോമിസ് ഉള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. When you are hearing the voice of God, maybe it is dream, maybe you are reading the word of God, maybe the prophetic word, hallelujah, ചിലപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാർ കൂടി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വചനം വായിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും, ദൈവം ഹല്ലേലൂയ സ്വപ്നത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, when you are hearing the voice of God, hallelujah, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കാതിൽ വരുമ്പോൾ, hallelujah, അത് അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക്, അടുത്ത സീസണിലേക്ക്, അടുത്ത പ്രോമിസിലേക്ക് ദൈവത്തിന് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. Praise the Lord. Hallelujah. Many thousands of millions of people are hearing the word of God through the YouTube channels and the TV channels and the preaching of the word of God. ലോകം മുഴുവൻ സകല ആളുകളും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഹല്ലേലൂയ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Praise the Lord. എന്നാൽ ഈ കേൾക്കുന്ന വചനം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ഹല്ലേലൂയ, I am going to make a step of faith. Hallelujah. I am going
going to leave things behind. I wanted to know more about God. I wanted to know more about, hallelujah, God's promises. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, സാഹചര്യം മറന്ന്, ഹല്ലേലൂയ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച്, ഹല്ലേലൂയ, made a bold step of faith. Abraham's life, ഹല്ലേലൂയ, അബ്രഹാം ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ചുവട് മുൻപോട്ടെടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം എന്തോ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, വാട്ട് വാസ് ദ പ്രോമിസ്? ഐ വിൽ മേക്ക് യു എ ഗ്രേറ്റ് നേഷൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ റിയാലിറ്റി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അബ്രഹാമും സാറാ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രോമിസ് എന്തുവാ? ഐ വിൽ മേക്ക് യു എ ഗ്രേറ്റ് നേഷൻ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ വാലറ്റ് നോക്കിയാൽ, ഹല്ലേലൂയ, ഒന്നുമില്ല. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. വീടുണ്ടോ? വീടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. കന്നുകാലികളെ എങ്ങനെ വളർത്തും? ഹല്ലേലൂയ. മൊട്ടക്കുന്നുകൾ മാത്രമാണ് അബ്രഹാമിന് മുമ്പിൽ. ഹല്ലേലൂയ. പുല്ല് പോലും കിളുക്കുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. കിണറുണ്ടോ? there is no, hallelujah, well for the water. Hallelujah. there is no wealth sign, any kind of season, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. praise the Lord. ദൈവമക്കളെ, ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. you are not seeing anything. praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന് ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നീ വീട് കണ്ടിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നത് നീ കണ്ടിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത് കാണുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ബിസിനസ് വർദ്ധിക്കുന്ന കാണുന്നില്ല. ജോലി ലഭിക്കുന്ന കാണുന്നില്ല. ആരോഗ്യം കിട്ടുന്ന കാണുന്നില്ല. സൗഖ്യം വരുന്ന കാണുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. there are so many things are pending. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ എന്താണുള്ളത്? I am holding the promise of God. ഹല്ലേലൂയ. who created me. ദൈവം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. ദൈവം എന്നെ മെനഞ്ഞു. ദൈവം എന്നെ ഉണ്ടാക്കി. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം എൻ്റെ, ഹല്ലേലൂയ, കാതിൽ മുഴക്കി. ഹല്ലേലൂയ. my God Almighty, He promised, hallelujah, the promises after promises. I am clinging to that promise. I am making a step forward. Hallelujah. Reality, I don't know. Praise the Lord. I don't see anything. Hallelujah. Reality ഞാൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ അബ്രഹാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. if you wanted to become a great nation, if you wanted to, hallelujah, get a blessing, and if you wanted to, your name is going to be great, and if you wanted to, hallelujah, it shall be a blessing for others. Hallelujah. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി, നിന്റെ പേര് വലുതായി, ഹല്ലേലൂയ, നീ ഒരു വലിയ, ഹല്ലേലൂയ, ജനമായ ഒരു ജാതിയായി മാറണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്പർ 1, hallelujah, make a step of faith. Hallelujah. Number 2, hallelujah, രാവിലെ അബ്രഹാം എഴുന്നേറ്റ് യാഗമർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ, ഹല്ലേലൂയ, ചെറുപ്പക്കാര് രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഏറ്റവും, ഹല്ലേലൂയ, വെളുപ്പാങ്കാലം എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു 12:30 ഉച്ചയാകുമ്പോഴാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുവരെ അവർക്ക് നേരം വെളുക്കത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ, I'm not blaming anyone. I'm telling the truth and the reality. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ദൈവമക്കൾ, ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം. If you wanted to, hallelujah, hear from the Lord, if you wanted to, hallelujah, prepare your heart and mind to worship God, രാവിലെ എഴുന്നേക്കണം. Praise the Lord. Hallelujah. Make the alarm and get up in the morning, 4 o'clock or 5 o'clock. Get up in the morning and kneel down and, hallelujah, praise His holy name and read the word of God and worship God. Hallelujah. Abraham was preparing the altar every day morning. Hallelujah. He was sacrificing after sacrificing, and he was praising God and worshiping. ദൈവത്തിന് യാഗമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? മൊട്ടക്കുന്നുകൾ മാറി, അവിടെ കിണർ കുഴിച്ചു, വെള്ളം കണ്ടു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആടുമാടുകൾ, കന്നുകാലികൾ വർദ്ധിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാമിന്റെ കുടുംബം വർദ്ധിച്ചു. അബ്രഹാമിന്റെ തലമുറയെ ദൈവം കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം ഓരോന്നോരോന്നായി ദൈവം
ദൈവം അത് ഹല്ലേലൂയ നിവർത്തിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. Praise the Lord. Let me tell you, hallelujah, if you are hearing from the Lord, if you are making a step of faith and you are, hallelujah, facing the reality, maybe nothing, maybe absolutely, hallelujah, completely wilderness you are looking at, but let me tell you, the promise is within you. Hallelujah. ആരാണ് promise ചെയ്തത്? മനുഷ്യനല്ല. മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന നല്ലത്. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യന് മാറും കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾ മാറും കേട്ടോ. മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹം മാറും കേട്ടോ. മനുഷ്യന്റെ കരുതൽ മാറും കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ, സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ പറയുക, സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആരും ഒരിക്കലും മാറാത്തത്. I am, hallelujah, the Lord Almighty. I am the same yesterday. I will be same today. I will be same tomorrow. Hallelujah. Hallelujah. ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനാകുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ? Praise the Lord. Hallelujah. God Almighty, He is an unchanging God. His promise is not going to change. His love is not going to change. His, hallelujah, hallelujah, compassion and care is not going to change. Hallelujah. Our God Almighty, He is the one. Hallelujah. He promised. ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തെങ്കിൽ ആ വാഗ്ദത്തം ദൈവം നിവർത്തീകരിക്കും. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. അബ്രഹാം, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിൽ കടന്നു വിശ്വസിച്ചു. അവൻ്റെ, ഹല്ലേലൂയ, ദാരിദ്ര്യം മാറി, അവൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ മാറി, അവൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറി, അവൻ്റെ നെടുവീർപ്പുകൾ മാറി. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ്റെ ആടുമാടുകൾ കന്നുകാലികളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ അവൻ്റെ പേര് വലുതായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, പെട്ടെന്ന് പോകട്ടെ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഹല്ലേലൂയ. God blessed him with Isaac. ഹല്ലേലൂയ. ഐസക്കിന്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളണം, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മൾ ചുവട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാം, ഹല്ലേലൂയ, blessed with Isaac. Hallelujah. And God, hallelujah, decided, hallelujah, to talk to Abraham. Hallelujah. അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞനുസരിച്ച് എലയാസറിനെ വിളിച്ചിട്ട്, ഹല്ലേലൂയ, എലയാസറിനോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊന്നും, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ, ഹല്ലേലൂയ, വിവാഹത്തിന് എടുക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നീ പോയി, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, ഹല്ലേലൂയ, സ്വന്തം ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നീ പോയി ഒരു പെങ്കുച്ചിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ, how you become a, hallelujah, blessing for others, hallelujah, you should listen to the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അത് അനുസരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇസ്ഹാക്ക്, ഹല്ലേലൂയ, റിബേക്കയെ കണ്ടപ്പോൾ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, അവന്റെ ഹൃദയം തുള്ളി. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. റിബേക്കയുമായി, ഹല്ലേലൂയ, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ, സ്തോത്രം, ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ. എങ്ങനെയാണ്, how God, hallelujah, blessed Abraham as a great nation, hallelujah, Isaac, hallelujah, then God given, hallelujah, Jacob and Esau. Praise the Lord. Hallelujah. ഇസ്ഹാക്കിന് ദൈവം യാക്കോബിനെയും ഈശാവിനെ ഏശായും കൊടുത്തു. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഏശാവും യാക്കോബും ഒരുമിച്ച്, they were twins. Hallelujah. They came out from the womb of mother, hallelujah, together. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ഏശാവ് ആദ്യം വന്നു, യാക്കോബ് പിന്നാലെ വന്നു. Praise the Lord. Hallelujah. രണ്ടുപേരും, hallelujah, maybe a fraction of seconds, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിന്റെ, ഹല്ലേലൂയ, വ്യത്യാസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം എപ്പോഴും വാഗ്ദത്തമാണ്. God blessed, hallelujah, great grandfather, hallelujah, Abraham, hallelujah, you will be a blessing. Hallelujah. നീ ഒരു അനുഗ്രഹപാത്രമായിരിക്കും. Praise the Lord. എങ്ങനെയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്? ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച്, ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച്, ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരറ്റുമ്പോൾ, when you are obeying the word of God, when you are worshiping the Lord, when you are obedient, and when you are making sacrifice in a daily basis, hallelujah, God is going to bless your children, and God is going to bless your children's children. Hallelujah. മൂന്നാമത്തെ തലമുറ വന്നപ്പോഴേക്കും, ഹല്ലേലൂയ, യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ഹല്ലേലൂയ, think about this way, hallelujah, God promises you will be a, hallelujah, blessing. Hallelujah. നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും.
ആയിരിക്കും, നിന്റെ പേര് വലുതാകും. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഒരു വലിയ ജാതിയായിട്ട് മാറും ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തെങ്കിൽ. ഹല്ലേലൂയ. The third generation came. What happened? Hallelujah. Jacob, hallelujah, was listening to, hallelujah, his mother, and he was making a lie in front of his dad. Hallelujah. ദൈവമക്കൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തിലും നമ്മൾ വായിച്ചു, ഹല്ലേലൂയ, നിഷ്കളങ്കതയോടെ നടക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. നേരോടെ നടക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം നടക്കണം, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കണം. Hallelujah. If you want to be a child of God, if you want to be a blessing for the others, hallelujah, the basic rules, hallelujah, നുണ പറയാതിരിക്കണം. Hallelujah. കള്ളസാക്ഷ്യം പറയാതിരിക്കണം. ദ്രവ്യാഗ്രഹിയാകാതിരിക്കണം. Hallelujah. Hallelujah. സ്ഥാന മോഹികളാകാതിരിക്കണം. Praise the Lord. ഇന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് മൽപ്പിടുത്തമാണ്, അടിയും വഴക്കും ബഹളം. ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്തു നോക്കിയോ, not only the Pentecostal churches, hallelujah, Episcopal churches, or any kind of, hallelujah, organization, any Christian organizations, hallelujah, you can look at, there are so much troubles and, hallelujah, so much cases are in the court. എന്തുകൊണ്ടാണ്? They all want the position. Hallelujah. Here Jacob want the position. Hallelujah. He wanted to get somehow, he wanted to get that authority of the firstborn. Hallelujah. ആദ്യ ജാതന്റെ ലഭിക്കേണ്ട അനുഗ്രഹം എനിക്ക് വേണം. ഹല്ലേലൂയ. ആരെ കൊന്നിട്ടായാലും വേണ്ടുകല. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഹല്ലേലൂയ ടെൻഡൻസി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര നുണ പറഞ്ഞാലും, എത്രമാത്രം കള്ളത്തരം പറഞ്ഞാലും, എന്തെല്ലാം കൊള്ളതായ്മ ചെയ്താലും, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ദൈവം എന്തിനാണ് പിടിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം മുതുമുത്തച്ഛന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ, ഹല്ലേലൂയ, received a great blessing from the Lord. Hallelujah. You will be a blessing. Praise the Lord. നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം. മാതാവേ പിതാവേ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ മാതാവേ പിതാവേ ദൈവജനമേ, ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ തലമുറ ഒരിടത്തും പോകത്തില്ല. Praise the Lord. Hallelujah. Your children are not going to be perished. Hallelujah. ദൈവം ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ മേൽ ഹല്ലേലൂയ വാഗ്ദത്തം തന്നെങ്കിൽ, നീ വിശ്വാസത്തോടെ ചുവട് വെച്ചെങ്കിൽ, നീ ഇറങ്ങി തിരിച്ചുവെങ്കിൽ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, വാഗ്ദത്തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മാതാവേ, വാഗ്ദത്തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന പിതാവേ, ഹല്ലേലൂയ, hold on to the promises, and you are praying for your children, you are praying for your grandchildren. Hallelujah. God Almighty, hallelujah, is going to, hallelujah, touch, hallelujah, that children. Praise the Lord. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തീകരിക്കണം. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ തലമുറ ഹല്ലേലൂയ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പറ്റത്തില്ല. Praise the Lord. Hallelujah. Let me hallelujah tell you so fast. Hallelujah. Here Jacob, what you know the story. Jacob decided to hallelujah run away from the parents. That is what exactly happening nowadays. Hallelujah. ഒരുപാട് ഹല്ലേലൂയ മാതാപിതാക്കൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, മക്കളെ ഹല്ലേലൂയ കൈ വളരുന്നുണ്ടോ കാല് വളരുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. ഹല്ലേലൂയ. വളർന്നൊരു പരുവാകുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അപ്പനും വേണ്ട അമ്മയും വേണ്ട, ഓട്ടമാ. ഹല്ലേലൂയ. But let me tell you, here Jacob was running away from parents. What happened? Hallelujah. He was tired and he was laying down on a hallelujah on a top of the stone. Hallelujah. ഒരു കല്ലെടുത്ത് തലയണയായി വെച്ച് ഹല്ലേലൂയ യാക്കോബ് ഹല്ലേലൂയ ക്ഷീണിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു. Praise the Lord. Stotram. Hallelujah. When Jacob was laying down, what happened? Hallelujah. Hallelujah. He was dreaming. Hallelujah. ഒരു വലിയ സ്വപ്നം അവന്റെ മേൽ വന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഗോവണി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതിൽ ദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. Ascending and descending the angels. Hallelujah. The ladder is right there. Hallelujah. He was dreaming. Praise the Lord. Hallelujah. He decided. Hallelujah. 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 Here is the place. Hallelujah. The presence of God is here. Hallelujah. He named Bethel. Hallelujah. And he decided. Hallelujah. I saw the glory of God, the manifestation of God. Hallelujah. ദൈവമക്കൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ ആരും മാനസാന്തരപ്പെടത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം അറിയാമോ? Praise the Lord. Hallelujah. Dear brothers and sisters, if you are praying for anyone, your
children or family or siblings or hallelujah any family members, hallelujah, remember always pray. Hallelujah. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാമോ? ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഭയം അവരുടെ മേൽ വരണം. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ഭയം അവരുടെ മേൽ വരണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയം അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരണം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മാതാവിനെ കളിപ്പിക്കാം, പിതാവിനെ കളിപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നുണ പറയാം. ഹല്ലേലൂയ. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഓടാം. Praise the Lord. Let me tell you, if you are running away from God, God Almighty is going to visit you, and hallelujah, God's presence is going to come to you, and the Holy Spirit is going to haunt you. Hallelujah. Then you are going to realize that, oh my God, hallelujah, ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി. ഞാൻ മാതാവിനെ പിതാവിനെ hallelujah hallelujah റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. hallelujah hallelujah ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. hallelujah he decided to come back. Praise the Lord. hallelujah. Long story short, praise God, Abraham, hallelujah, Jacob came back. hallelujah. And he decided to come back where he was from. Praise the Lord. അതാണ് മടങ്ങി വരവ്. Praise the Lord. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം വേണമോ? നമ്മുടെ പേര് വലുതാകണമോ? നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നന്മ വേണമോ? നമ്മുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമോ? ഹല്ലേലൂയ. We need to find out, hallelujah, where were we before? hallelujah. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്തുള്ള ഹല്ലേലൂയ സന്തോഷം ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? സ്നാനപ്പെട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഹല്ലേലൂയ ആ സമർപ്പണവും ആ ഹല്ലേലൂയ സന്തോഷവും ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. Today I'm asking you, hallelujah, you receive Jesus Christ as personal savior. അന്നത്തെ ആ ഹല്ലേലൂയ വിശ്വാസത്തിന് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഇന്നുണ്ടോ? hallelujah. When you receive the anointing of the Holy Spirit, hallelujah, hallelujah, you were hallelujah always ready to come and run to the church, run to the sanctuary. hallelujah. When you have a few minutes, hallelujah, പാവിരിക്കുന്നു, hallelujah, അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നു, നിലത്തിരിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. hallelujah. ആ അനുഭവം ഇന്നുണ്ടോ? Praise the Lord. Let me tell you, hallelujah, promise is on you. hallelujah. Your name is going to be great, and you become a big nation, and you will be a blessing for others. hallelujah. എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ, hallelujah, വീണത് എവിടെയാണോ അവിടേക്ക് മടങ്ങി വന്ന്, hallelujah, എവിടെ തെറ്റിപ്പോയോ hallelujah അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന് hallelujah ആത്മാർത്ഥമായി റിപ്പന്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, മാനസാന്തരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, hallelujah ദൈവത്തോട് hallelujah ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, if you are repenting hallelujah from the bottom of the heart, hallelujah, if you are recognizing, oh my God, I was so far away, I was running away from you, hallelujah, എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ലാബാന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ യാക്കോബിന് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, യാബോക്ക് കടവതീരത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് അവൻ അക്കരെ കടന്ന്, ഹല്ലേലൂയ, അവന് 12 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം കൊടുത്തതിൽ, ഹല്ലേലൂയ, അത് 12 ഗോത്രങ്ങളായി മാറി, അത് ഇസ്രായേലായി മാറി. ഹല്ലേലൂയ. ലോകം ഇന്നും ഹല്ലേലൂയ ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടെ നോക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഇസ്രായേൽ നേഷനായി മാറിയത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ്. ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു, I will make you a great nation. Praise the Lord. Hallelujah. ചെറിയൊരു തുടക്കമാണ്. Praise the Lord. The other day I was talking to hallelujah Jomon, and he was crying. He was sobbing like a child. He was driving and he was putting in, put the car aside, and he was sobbing and he was crying because his children attend a revival camp, a revival meeting, and 3 prophets, 3 pastors, different time, hallelujah, പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് ജോമന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വന്ന് ദൂത് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം. അത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി അനുസരിച്ചിറങ്ങിയാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നിന്റെ തലമുറ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് ജീവനുള്ളൊരു ദൈവത്തെയാണ്.
നീ ആരാധിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഓർഗനൈസേഷൻ മാറിപ്പോകും, ഹല്ലേലൂയ. സഭക്കാർ മാറിപ്പോകും, സഭകൾ മാറിപ്പോകും, ഹല്ലേ. ബന്ധുമിത്രാദികളും ചർച്ചക്കാരും സ്വന്തക്കാരും ഒക്കെ മാറിപ്പോകും, ഹല്ലേലൂയ. അവരെയൊക്കെ പ്ലീസ് ചെയ്ത് ഹല്ലേലൂയ ജീവിച്ചാൽ ഒരിക്കലും സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇഫ് യു ആർ പ്ലീസിങ് others, if you are pleasing your organization, if you are pleasing your family members, hallelujah, you are losing the greatest blessing, that is heaven. Praise the Lord. Hallelujah. സ്വർഗം വേണമോ? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തീകരിക്കണമോ? നിന്റെ പേര് വലുതാകണമോ? നിന്റെ ഹല്ലേലൂയ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമോ? നിന്റെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമോ? ഹല്ലേലൂയ. Make a step of faith. Hallelujah. Get out from the idol worship. Get out from the sinful lifestyle. Get out. Hallelujah. And come closer to the Lord. Hallelujah. God Almighty is the one is fulfilling every promises in you. Hallelujah. ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തെങ്കിൽ അത് നിവർത്തീകരിക്കും. Praise the Lord. Hallelujah. I invite Jomon, please come forward. Hallelujah. Hallelujah. I ask all the church members, please stand. Hallelujah. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. Praise the Lord. Hallelujah. 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 I ask Saji Pastor and Tomachan, hallelujah, if anyone, hallelujah, please come closer to, hallelujah, Jomon. Hallelujah. Before he sit here, I'm going to give a, hallelujah, 1 or 2 minutes. നമ്മുടെ ആരാധന തീരാറായല്ലോ. Hallelujah. I'm going to give him a mic and he is going to say, hallelujah, a few words, and we are going to lay hand and pray for him. Praise the Lord. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. നവംബർ 14 ഞാനിവിടെ വന്നത്. 8 മാസവും ഏകദേശം 6 ദിവസവും കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം എൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമയക്കുറവാണ്. വളരെ ചുരുക്കി ഞാൻ പറയാം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. 2021 ഡിസംബർ മാസം 25 ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ ഞാൻ അറ്റ്ലാന്റ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിൽ വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ 20ാമത്തെ വയസ്സിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നു. മനസ്സറിഞ്ഞൊരു പാപം ചെയ്യില്ല എന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനു മുമ്പും ശാപഗ്രസ്തമായ ഭവനത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ എൻ്റെ അപ്പനും എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അപ്പനും നടത്തിയിരുന്ന മദ്യഷാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോവാ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു ജനിച്ചിരുന്നത്. എൻ്റെ അമ്മ ഒരു മാനസിക രോഗിയായിരുന്നു, മുഴുവൻ ഭ്രാന്തിയായിരുന്നു. എൻ്റെ അപ്പനൊരു മദ്യപാനിയായിരുന്നു. എങ്കിലും എന്തോ ദൈവത്തിന് എന്നോടൊരു കൃപ തോന്നിയിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രകടമായ പാപത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാൽ എനിക്ക് നല്ല സാഹചര്യമായിരുന്നു. ഞാൻ പഠിച്ച പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, അങ്ങനെ എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറ ഭാഗത്താണ് എൻ്റെ വീട്. അവിടെ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവും. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, സ്തോത്രം, പാപമൊന്നും അറിയില്ലാതിരുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ച് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഞാനവിടെ പോവും. അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് എങ്ങനെയും വിടും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവത്തോട് ദേഷ്യമാണ്. ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ദൈവത്തെ അറിയില്ല. സൺഡേ സ്കൂളിലും പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത്. പാപം ചെയ്യാനും എന്നെ അനുവദിക്കാത്ത, സന്തോഷിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത എൻ്റെ ദൈവം. വീട്ടിലും സന്തോഷമില്ല. വീട്ടിൽ അമ്മ രോഗി, അമ്മേനെ അപ്പൻ തല്ലുന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും. അങ്ങനെ മദ്യപിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല. മദ്യപിക്കാനായിട്ടൊരു ബ്രാൻഡി ഷോപ്പിൽ ചെന്നു. വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു ചേട്ടൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോണ്ട് വന്നു. അങ്ങനെ പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു. ഞാൻ അന്ന് അറിഞ്ഞില്ല എന്നെ ദൈവം ഇങ്ങനെ തട്ടിനാട്ടി വിടുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ 20ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടു. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ച് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വിഷം കൊടുത്ത് ഞാനും മരിക്കാനിരിക്കേണ്ട തലേ ദിവസമാണ് എന്നോട് ഏതോ ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, യേശുക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിനക്ക് സമാധാനം കിട്ടും, എൻ്റെ അപ്പന് സൗഖ്യം കൊടുക്കും, അമ്മയുടെ ഭ്രാന്ത് മാറും. അത് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്കൊരു കൃപ തന്നു. ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു. ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. സ്തോത്രം. അതിനുശേഷം ഏകദേശം എത്ര വർഷമാണ്, 22 പറയുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ദുബൈയിൽ എനിക്ക് കർത്താവ് ജോലി തന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭാര്യയെ എനിക്ക് ജീവിത പങ്കാളിയായി തന്നു. ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ കടന്നു വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിലും എൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം അറിയാം. എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാം, എൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചറിയാം. എന്തോ ദൈവം എന്നെ മുന്നമേ കണ്ടിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു
പെൺകുട്ടിയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ഭാര്യയായിട്ട് തന്നു. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ കരുതുന്ന, എന്നേക്കാൾ നന്നായി കരുതുന്ന, ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഭാര്യയെ തന്നു. ഞാൻ ആ ഭാര്യയോട് മാത്രം പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നെ വല്ലാതെ നിർബന്ധിക്കുന്നു, സ്നാനം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെടണം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സഭ, ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലം, അവരെല്ലാം വളരെ ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസികളാണ്. എൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്നെ പുറത്താക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല, വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു. വൈഫെല്ലാം മൂളി കേട്ടു, എന്തോ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാനങ്ങനെ ആ തീരുമാനം എടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് ഒത്തിരി വൈകി. കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും, വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കും, ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചു പോകുന്ന കഴിഞ്ഞ 8 മാസമായിട്ട്. ഒരു ചായ പോലും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു. ഞാനൊരു മകനാണ്. എന്തോ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ പുരുഷന്മാരാരും അടുക്കളയിൽ കയറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കഷ്ടപ്പാടായി പുറത്ത് വന്നാൽ ജീവിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ രാവിലെ ഫുഡ് കഴിച്ചു. വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഒത്തിരി വിശന്നപ്പോൾ 2 കഷ്ണം ബ്രെഡ് കഴിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ ഭയങ്കര വിശപ്പ്. അരി കുക്കറിലെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടൊക്കെ വേവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. രാവിലെ വരണമെന്ന് ഓർത്താൽ, കാരണം ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണല്ലോ നാട്ടിൽ പോകുന്നത്. പക്ഷെ നടന്നില്ല. ഓടി വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു വചനമുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കട്ടോ. എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എന്ത് നിർണായകമായ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ ബൈബിൾ തുറക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വചനം കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു വചനം, ഇവിടെ വന്നിരുന്ന അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയൊരു വചനമാണ്. ഒത്തിരി വൈകിയില്ല ഞാൻ വന്നപ്പോൾ. സ്തോത്രം. ഈ ശൗലിൻ്റെ മകനായ ജോനാഥാൻ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞെന്നറിയില്ല. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ ദൈവം ദാവീദിനെ പിന്നീട് വിളിക്കുമെന്നും, എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കൂടെയുള്ള യഹോവ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗം അങ്ങനെ അതൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. വന്നിരുന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ വചനം ഇതാണ്. സ്തോത്രം. നിന്റെ ഇരിപ്പിടം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നീ ഇല്ലെന്ന് കാണും. അതൊറ്റ വചനം എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ബൈബിൾ അങ്ങ് തുറന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി അനുഭവമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചില നിർണായകമായ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പോകുന്ന നേരത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ബൈബിൾ എടുത്ത് തുറക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് കറക്റ്റ് കാര്യം സംസാരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു, ദൈവമേ, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്നെ ദൈവം അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്താൽ ഞാനവിടെ വന്നിരുന്നേ. അവിടെ വന്നിരുന്നു, ബൈബിളിൽ വചനം കേട്ടു. ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയത്. കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് 1-2 തീരുമാനം എടുത്തു. രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേക്കും, ചർച്ചിൽ വരാൻ ഇനി ഒരിക്കലും വൈകില്ല. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൽ കുറച്ചങ്ങ് മാറിപ്പോയല്ലോ. ഞാൻ അതിനുശേഷം 21 ഡിസംബർ സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ആരംഭമായിരുന്നു. എൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 14 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കമ്പനിയിൽ പാസ്റ്ററിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഞാനിവിടെ തിരിച്ചു ചെന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായി. എൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു, ജോലി ഇല്ലാതായി. എൻ്റെ വരുമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീട്ടിൽ 6 പേരുണ്ട്. അന്ന് ജിൻസിക്ക് ജോലിയില്ല, മക്കൾ പഠിക്കുന്നു, വീടിന് ലോണുണ്ട്, കാറുണ്ട്. പൈസ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം തീർന്നു. ബാങ്കിലുണ്ടായിരുന്ന പൈസ എല്ലാം തീർന്നു 6 മാസം കൊണ്ട്. ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? ആരോട് പറയും? ഞാൻ ആരോടും കടം ചോദിക്കില്ല. കടം ഞാൻ മേടിക്കാറില്ല. മേടിച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒത്തിരി പൈസയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവത്തോട് പറയും, എൻ്റെ വൈഫ് പറയും, ദൈവം ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരും. പക്ഷെ എന്ന് കാണിക്കും? സ്തോത്രം. ദൈവത്താൽ യഹോവയാൽ അസാധ്യമായ കാര്യമുണ്ടോ? ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ ദൈവം കൈവിട്ടില്ല. തക്ക സമയത്ത് ദൈവം ഓരോരോ വഴികൾ കാണിച്ചു, ദൈവം നടത്തി. പക്ഷേ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒത്തിരി പഴികൾ. അന്ന് വരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവർ സ്നേഹിക്കാതായി, സംസാരിക്കാതായി, മിണ്ടാതായി. എന്നെ അതുപോലെ സ്നേഹിച്ച് കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ മാറി മറ്റൊരു ഡിവിഷനിലേക്കായി.
അമേരിക്കയിൽ നിന്നല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങും വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവണ്ണം കമ്പനിയുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിവിഷൻ്റെ ഒരു ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തു. അങ്ങനെ നാട്ടിലൊതുങ്ങിക്കൂടി ജീവിച്ചു പോകുന്ന സമയം. സ്തോത്രം. വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനും വാക്കുമാറാത്തവനുമായ ദൈവം ഒരു 6 വർഷം മുമ്പ് എന്നോടൊരു ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, മോനെ, യേശുക്രിസ്തു ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, ലോകമെമ്പാടും പോയി നീ എൻ്റെ സാക്ഷിയാവും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എന്ന് പറയാനുണ്ട്, അമേരിക്കയിൽ പോയി കുടുംബമായിട്ട് ജീവിച്ച് ദൈവവേലയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെന്നെക്കുറിച്ച് ആയിരിക്കില്ല, കാരണം എനിക്ക് B1 B2 വിസയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതും 2-3 വർഷത്തേക്കിൻ്റെ ഉള്ളൂ. കമ്പനി എന്നെ സെക്ഷൻ മാറ്റി. അത് തീർന്നതിന് മുമ്പാട് തന്നെ എനിക്ക് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുന്നല്ല, വേറെ എങ്ങും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതെനിക്കറിയില്ല, കർത്താവ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ, വൈഫ് നേഴ്സാണ്, UK പോകാനായിട്ട് 4 പ്രാവശ്യം OET എഴുതി, ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 5ാമത്തെ പ്രാവശ്യം അത് എഴുതുമ്പോൾ ഇന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അത് UK പോയാലും നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അമേരിക്കയ്ക്കല്ല, UK പോകാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, UK പോയാലും നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ പോവും. പിന്നെ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഞാൻ വേറൊരു പ്രെയർ മീറ്റിങ്ങിന് പോയി. അവിടെയുള്ളൊരു ദേവദാസൻ എന്നോട് ഇതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കേരള കിച്ചണിൽ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്ന യാദൃശ്യമായിട്ട് ഈ പാസ്റ്ററുടെ നമ്പർ കിട്ടി. ഈ പാസ്റ്ററെ ഞാനന്ന് കാറായിരുന്നു ചുമ്മാ വിളിച്ചായിരുന്നു, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പാട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്നാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത്. പാസ്റ്റർ ഫോൺ എടുത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ജോമോനും കുടുംബവും എൻ്റെ യാതൊരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ എൻ്റെ വൈഫ് നേഴ്സാണെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ലാതെ എന്നോട് ഈ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ജോമോനും കുടുംബവും അമേരിക്കയുടെ പ്രദേശത്ത് വന്ന് ജോലി ചെയ്ത് ദൈവവേലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് കർത്താവ് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് 3-4 പേര് ഒരുപോലെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു, കാരണം സാധ്യതയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് അമേരിക്കയ്ക്കല്ല, UK വൈഫ് 5ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പോവാണ്. അല്ല, അമേരിക്ക എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. ഞാനിരുന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയണതെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും പിന്നെ ഒരു സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് ഒരു 3-4 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ പാസ്റ്റർ വിളിച്ചപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് ഒരു ദൂത് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനത് പറയട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ എവിടെ UK പോയാലും എവിടെ പോയാലും ജോമോൻ്റെ ജോലിയുടെ കെയർ ഓഫിൽ, അത് വൈഫിന് ജോലി കിട്ടിയിട്ടല്ല, ജോമോൻ്റെ ഒരു ജോലി അമേരിക്ക കിട്ടും, ആ ജോലിയുടെ കെയർ ഓഫിൽ വിസ കിട്ടും, ആ വിസയുടെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റായിട്ട് കുടുംബം ഇവിടെ വരും, പിന്നീട് വൈഫിന് ജോലി കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പറയണത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ, എനിക്ക് ഇവിടെ വരാനുള്ള വിസ ഇല്ല, കാരണം എൻ്റെ B1 B2 വിസ തീരുവാണ്. മാത്രമല്ല വൈഫ് RN എഴുതാത്ര ആൾ ജനറൽ നേഴ്സാണ്, അത്രയൊന്നും മിടുക്കിയല്ല. എനിക്കറിയാം സാധ്യതയില്ല, കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ ഒന്നോടെ 5 ലക്ഷം 6 ലക്ഷം രൂപയോളം മുടക്കിയിട്ടാണ് ഈ OET എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷയോടെ എഴുതാനുണ്ട്, അതിനൊരു 50,000 രൂപ ഞാൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ വൈഫിൻ്റെ ജ്വല്ലറി വിറ്റിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ആ സമയത്ത് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, വിശ്വസിക്കുക, ഇതാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, എനിക്കറിയില്ല ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നതെന്ന്, ഒന്നും അറിയില്ല. എന്താണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നടന്നു. L1 വിസ എനിക്ക് കിട്ടുന്നു. എനിക്ക് ലൈസൻസ് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച തന്നെ ലേണേഴ്സ് പെർമിറ്റ് കിട്ടി. ആ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ എനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടി. സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കിട്ടി. ദൈവം നടത്തുന്നു. ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്, ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. അതിനായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്. കാരണം കുറച്ച് സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം മൊത്തം ഓർഡർ ശരിയായില്ല, എങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വന്ന് ഈ അമേരിക്കയിൽ വന്ന് അമേരിക്കൻ ലൈഫിൽ പെട്ടുപോവാതെ എത്ര നാൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത്രയും കാലം ജീവിച്ച് എന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അന്ന് മടങ്ങിപ്പോവാനും, അത് ഈ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കാനും, ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൃപ കിട്ടാനായിട്ട്
അതിനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നാളെ കഴിഞ്ഞ് ബുധനാഴ്ച ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ജോവാനോട് ഇരുന്നാട്ട് പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഐ എം സോറി, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല. ഇനി ഒരവസരം കർത്താവ് തരുന്നെങ്കിൽ കുടുംബമായിട്ട് കടന്നു വന്ന് അവർക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ അവസരങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്താലും രക്തത്താലും ദൈവം വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്ത നല്ല കർത്താവാണ്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ജോമോനെ അയക്കുന്നു. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. വരുമ്പോൾ ഭവനം ആവശ്യമാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം ആവശ്യമാണ്, ഒരു വാഹനം ആവശ്യമാണ്, അനേക കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ക്രമീകരിച്ചു കൊടുക്കും. ദൈവം തുറന്നാൽ ആർക്കും അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ജോമോനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത തൻ്റെ ദാസനോട് കൂടെ ഇരുന്ന്, ജൻസിയോട് കൂടെ ഇരുന്ന്, ജോഷായോട് കൂടെ ഇരുന്ന്, ഹാനയോട് കൂടെ ഇരുന്നവർ അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്ത് അവർക്ക് കർത്താവ് യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ അറ്റ്ലാന്റയിൽ കടന്നുവരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വഴിയും വാതിലും തുറക്കണം. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വിശ്വസ്തനായ ദൈവം, വാക്ക് മാറാതെ നല്ല കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കണം. തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സ്തോത്രം. ആശീർവാദം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഹേമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ just wanted to pray for hallelujah this sister. Praise the Lord.